తర్వాత మాట్లాడు, యుగ తర్వాత మాట్లాడు. కిషన్ రెడ్డి గారు హలో, కింద కూర్చోగలిగే వాళ్ళు కూర్చుంటే మంచిది. కార్పెట్ మీద కుర్చీలు అందరికీ సరిపోవు కాబట్టి కూర్చోగలిగే వాళ్ళు కూర్చోవచ్చు. ఇటు ఇటు ఫేస్ చేసి కూర్చోండి, కొద్దిగా మధ్యలో ఖాళీ ఉంచండి అంటున్నాను. మీడియాకు అడ్డం రాకుండా కొద్దిగా ఖాళీ ఉంచండి. సుధాకర్, వీలైతే ఇంకా వెనక కొన్ని కుర్చీలు వేయండి.
ఈరోజు మన నూతన సంవత్సరం ఉగాది తెలుగు సంవత్సరం సందర్భంగా శ్రీ శుభకృత నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు భారతీయ జనతా పార్టీ మరి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ శ్రీ మహేశ్వర శర్మ గారిని పంచాంగ శ్రవణం చేయవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. మన రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు, మన జాతీయ ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షులు డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ గారు, మన యొక్క మాజీ కౌన్సిల్ చైర్మన్ శ్రీ స్వామి గౌడ్ గారు, ఇతర పెద్దలందరూ హాజరయ్యారు. ఇంకా మన కేంద్ర మంత్రివర్యులు వీరు వస్తున్నారు. ఈ యొక్క పూజ మరియు పంచాంగ శ్రవణం ప్రారంభించవలసిందిగా వారికి మనవి చేస్తున్నాం. ఎర్రబెల్లి మహేశ్వర శర్మ గారు. దీపం వెలిగించిన తర్వాత యశోభా సువర్ణకలశే మంగళం దీర్ఘపాలు మంగళ వాయిద్యం ఉందా? వాయిద్యం పెట్టండి, వేసుకోండి బాబు. మంగళ వాయిద్యం ఉందా? ఫోన్లో పెట్టేసి ఓం బుద్ధేభ్యస్వజాత వేదో భగ్నం నిరతింబమ పశోగశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ దీపం జ్యోతిర్బ్రహ్మాధిపతివిదాభ్య నమో నమః. శ్రీయం వర్ధమాయుష్యమాయురారోగ్యమాయురాశుభాషణం వర్షదేధాన్యంతరమింద్రాయ సమా స్వర్ణకలశే మంగళం దీర్ఘాయుః. ఉద్దీప్యస్వజాతవేదో పగ్నం నిర్దింబమా పశోగశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ సాధ్యం త్రివర్త సంయుక్తం వన్నినా యోజితం మయా గృహారమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః సాధ్యం త్రివర్త సంయుక్తం వన్నినా యోజితం మయా గృహానమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోరాత్ దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే.
ब्रह्मे प्राणायामे अच्युतानंद गोविंदानं हरे मा श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः उत्तिष्ठन्तु बुद्धिविशाचाः तेषां हृदयेन देवकर्म समार्पयेत् ओम पृथिव्याहमेव विश्वसि कर्म देवतासनचिन्नः आसने घण्टासनं भवस्या प्रपञ्चे परमात्मा देवता देवी गायत्री चिन्नः प्राणायामे प्राणायामं करिष्ये ओम भोः ओम भुवः ओम स्वः ओम महागणाधिपः ओम सत्यम् ओम विष्णुपदे ऐनं भगवो देवस्तदिनो हि योगेन प्रचोदयात्मा भवति धीरसंवृतं भवोद्भवस्तुवरम् शुभाब्द्यार्थं च शुभे शोभनमङ्गलमुहूर्तरुद्याञ्जन्मरूपे प्रतवर्षप्रकण्डे मेरोः दक्षिणभागे श्रीशैलस्य वायुप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरी मध्यप्रदेशे वायुं तग्यम् मंगलवाद्यं वायुं तग्यं చెప్తాం श्रीशैलस्य वायुप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर समितो भारतीय जनता पार्टी प्रांत कार्यालये अद्य ब्रह्मणः द्विवार्ते श्रीश्रीधरकृते वैवस्वतमन्त्रे कवियोर्सोपादे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादिष्टचरणां मध्ये स्वस्ति श्री शुभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे अत्यरितो प्रतिपद्यायां वासरवासरस्तु अद्य वासरमन्दवासरे स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषनिष्ठायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्मिन् भारतक्षेत्रे स्थितानां सर्वे जनानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्रीमन्महागणाधिपतिदेवतां दिशा श्रीमन्महागणाधिपतिदेवता प्रीत्यर्थम् आदौ संवत्सरादौ सर्वे जनानां क्रियमाणा करिष्यमाण सर्वकार्यक्रमाणि निर्विघ्नेन अखण्ड विजयप्राप्त्यर्थम् श्रीमन्महागणाधिपतिपूर्वक पंचांग श्रवणाख्यम कर्म करिष्यमानगत्वेन पंचांग पूजाख्यम कर्म करिष्ये तदा दु निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थम कलशगणाधिपति पूजाख्यम कर्म करिष्ये कलशस्मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाहितः मूले तत्र स्त्रो ब्रह्मा मध्ये मातृणाक्षताः उक्षौदसागराः सर्वे सप्तद्वीपाहुन्द्राः ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेदो हितवणः अंगैश्चिता सर्वे कुलशां मुस्माजिता आयान्त कुलविदार्थं दुर्दक्षेकारके गंगे चैम्ने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम आपोवादिकं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणाव आभापश्वापो नभापो मृतभाप सम्राडापो विराडाप सुराडापश्चिन्दाकुशापो ज्योतिकुशापो वैदकुशापतिमाप सर्वादेवता आपोर्भो स्वरूपं गंगे चैम्ने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्मिन् कलशे सर्वतीर्थराजदेवताभ्यो नमो नमः आह्वानं समर्पयामि षोडशोपचार पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि महागणाधिपति आराधनाख्यम कर्म घर्षे ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः शिरसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनार्थक्षतान् समर्पयामि अस्त्रेवस्या पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि अस्त्रेवस्यास्ते शर्घ्यं समर्पयामि अस्त्रेवस्या मुख्याजं समर्पयामि अथोपचारिक स्नानं समर्पयामि ओं नमो व्रातपदे नमो गणपते नमः प्रमथपदे नमस्ते स्त्रम्बोधराय एकरन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुराय श्रीव्रतमूर्ते नमो नमः ओं गं गणपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं धाजं समर्पयामि वस्त्रोपस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि कुङ्कुमादि नानाविध सुगन्धद्रव्याणि समर्पयामि अथ पुष्पैः पूजयामि गणपति में फूल बैठे ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि धूपं वनस्पत्युर्भवेर्दिव्ये नानागन्धे स्मितम् आघ्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ओं गं गणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि कोब्बरिकाय
కొద్దిసేపట్లో పంచాంగ శ్రవణం శ్రీ ఎర్రబెల్లి మహేశ్వర శర్మ గారిని ప్రారంభించవలసిందిగా సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాం. ఇక్కడ సుధాకర్ ఒక 4-5 చైర్స్ అక్కడ ఇక్కడ ఈడే లేకపోతే సరిపోదు, అది ఆడ సరిపోదు, ఆడ ఇక్కడే ముందటే అది సరిపోదు, అడ్డం వస్తుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు మన కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారు, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు శ్రీ డాక్టర్ కె లక్ష్మణ్ గారు, మన జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు హుజురాబాద్ శాసనసభ్యులు శ్రీ ఈటెల్ రాజేందర్ గారు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మరియు మన యొక్క జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యురాలు శ్రీమతి విజయశాంతి గారు, అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇతర పెద్దలు వచ్చారు. కేంద్ర మంత్రివర్యులు కొద్దిసేపట్లో రాబోతున్నారు. దయచేసి అందరూ మీ స్థానాల్లో ఆశీనులు కావాల్సిందిగా. ముందు 1-2 ఖాళీ ఉంచండి. కిషన్ రెడ్డి గారు వీరు వస్తారు. స్టార్ట్ చేయొచ్చా? వాగీషాద్యాః సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యన్నత్వా కృతకృత్యాః స్యుః తన్నమామి గజాననం. మాలాం కుండీం చ ఢమరుం శూలం శంఖం సుదర్శనం దధానం భక్తవరదం దత్తాత్రేయం నమామ్యహం. శ్రీరామకృష్ణాఖ్య శ్రీహరిపౌత్రం బ్రహ్మానందనామ విరించిపుత్రం సాక్షాత్ కైలాసవాసత్రినేత్రం వందేహం శ్రీగురుం చంద్రశేఖరం విదుషం సర్వధర్మజ్ఞం శిష్యవిద్యాప్రదాయకం గురుం స్వాధ్యాయినం వందే శ్రీగురుం శ్రీమహేశ్వరం. శరదిందు సమాకారే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి
వాసరా పీఠ నిలయే శ్రీ సరస్వతీ నమోస్తుతే. సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాపహం గంగా స్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం రుణాం. ఆయుర్వృద్ధిరముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. సభాయ నమః. జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వాముల యొక్క దివ్య చరణాబ్జములకు, జగద్గురు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతి మహాస్వాముల యొక్క దివ్య చరణాబ్జములకు, అస్మద్ గురువరేణ్యులైన బ్రహ్మశ్రీ మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారి యొక్క దివ్య చరణాబ్జములకు మనస వాచ భక్త్యా అనేక సాష్టాంగ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈ సభలో ఆసీనులో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన ఆస్తిక మహాశయులందరికీ, ఈ వేదిక ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న, అలాగే ఈరోజు చక్కగా తమ ఇంటి లోపట పర్వదిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని అనేకమైనటువంటి విశేష పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి 50 మంది వేద మార్గ ఆసక్తులకి, అదేవిధంగా ఆస్తిక మహాశయులందరికీ స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన శుభకృత నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు, శుభాశీస్సులు. ఈరోజు చైత్రశుద్ధ ప్రతిపద. మనకి కాలం భారతీయ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం ఒక రెప్పపాటు నుంచి ప్రళయం వరకు కాలం యొక్క విభజన చేసినటువంటి ఏకైక మార్గం, ఏకైక శాస్త్రం మన భారతీయ వేద మార్గం. ఒక రెప్పపాటును తీసుకొని 15 రెప్పపాట్లను ఒక కళగా, 15 కాలను ఒక కాస్టగా, 30 కాస్టలను ఒక ముహూర్తంగా, ఇలా చెప్పుకుంటూ మన కాలం యొక్క విభజన చేసినారు. మొత్తం భారతదేశంలో 5 రకాల కాల విభజన వ్యవస్థలు కనబడతాయి. సౌరమాన, చాంద్రమాన, నక్షత్రమాన, బార్హస్పత్యమాన, సావనమాన. ఒక్కొక్క స్కేల్ను బట్టి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఆయా పర్వదినాలు, అదేవిధంగా ఆయా పుణ్య విశేషాలు మనకు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి. బృహస్పతి గ్రహాన్ని అనుసరించి ఒక కాల విభజన, సూర్యుడి యొక్క గమనాన్ని బట్టి ఒక కాల విభజన, చంద్రుడి యొక్క గమనాన్ని బట్టి ఒక కాల విభజన, నక్షత్రాల యొక్క గమనాన్ని బట్టి ఒక కాల విభజన, ఇలా 5 రకాల కాల విభజనను చెప్పింది. మన తెలుగునాట చంద్రుడి యొక్క గమనాన్ని బట్టి మన పర్వదినాలు కానీ, మన తిథుల యొక్క సంచారం కానీ మనం నిర్ణయించుకుంటాం. అందుకే పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళనాట సౌరమానాన్ని వాళ్ళు పాటిస్తారు. కాబట్టి మనకి సంవత్సరాది, వాళ్ళకి సంవత్సరాది తేడా ఉంటుంది. ఇలా చాంద్రమానం ప్రకారం ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాల మధ్యలో 60 సంవత్సరాలలో ఇది 36వ సంవత్సరం, శుభకృత అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి సంవత్సరం. ఈరోజు శాస్త్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పింది. ప్రాప్తే నూతనే వత్సరే ప్రతిగృహం కుర్యాత్ ధ్వజారోహణం స్నానం మంగళమాచరేత్. పర్వదినాన్ని ఎలా జరుపుకోవాలో ఒక్క నిమిషం చర్చించుకొని మనం పంచాంగ శ్రవణానికి వెళ్ళాలి. ఉగాది రోజు ఎందుకు పంచాంగం వినాలి? మొట్టమొదలు తెల్లవారు లేవగానే తైలాభ్యంగన స్నానం చేయమన్నారు. ఈరోజు నూనె తలకంటుకొని స్నానం చేయాలి. అలాగే నూతన వస్త్రధారణ చేసి మాతా పితృ గురు నమస్కారం, వారి యొక్క ఆశీర్వచనం తీసుకొని ఇష్టదేవత ఆరాధన, ఇష్టదేవత దర్శనం చేసుకొని ఇంటిపైన ఖచ్చితంగా ధ్వజారోపణం చేయమన్నారు. మన ఇంటిపైన హనుమత్ విజయ పతాకమో లేకుంటే గరుడ ధ్వజమో ఖచ్చితంగా ఉగాది రోజు ఖచ్చితంగా చేయమన్నారు శాస్త్రంలో. అలాగే నింబ కుసుమ భక్షణం ప్రసాదంగా స్వీకరించమన్నారు. బంధుమిత్రులతో సహా చక్కగా భోజనం చేయమన్నారు.
అలాగే అధికారుల యొక్క దర్శనం చేయమన్నారు, అలాగే పంచాంగ శ్రవణం చేయమన్నారు. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సామాజికమైనటువంటి స్పృహను కూడా శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డది, ఖచ్చితంగా మనం ఆచరించాల్సినది ప్రపాదానం. ఈ 2 ఋతువులు 4 నెలల కాలం వేసవి కాలం, చైత్ర వైశాఖ జ్యేష్ఠ ఆషాఢాల వరకు కూడా వసంత గ్రీష్మ ఋతువులు వేసవి కాలం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రపాదానం అంటే నీటి దానం ఖచ్చితంగా చెలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఖచ్చితంగా పశుపక్షాదులకి కూడా మన ఇంటి ముందు కానీ మన ఇంటి వెనుక కానీ ఒక చక్కనైనటువంటి పాత్రలో నీరు పెట్టాలి. అది చాలా విశేషమైనటువంటి పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పి శాస్త్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నది. ఈ రకంగా మన పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని చక్కనైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఇక పంచాంగ శ్రవణం. పంచాంగాన్ని ఎందుకు వినాలి అన్నారు? తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాలతో కూడినటువంటి దాన్ని పంచాంగం అంటారు. 5 అంగములతో కూడినది పంచాంగం. ఈ 5 అంగముల గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని చేసినప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనం ముందుగానే ఒక ప్రణాళిక చేసుకుని ఉంటాం. ఎప్పుడు చేయాలి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అనేది. అలాగే ఈ సంవత్సర కాలం కూడా మన ధర్మ ఆచరణ ఎలా ఉండాలి, ఏ కాలంలో నిషిద్ధ కాలం ఉన్నది, ఏ కాలంలో ఏ పని చేయాలి అని చెప్పి శాస్త్రం మనకు చెప్తున్నది. కాబట్టి దాన్ని ముందుగా జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక చేసుకోవడం కోసమే ఖచ్చితంగా సంవత్సరాది రోజు పంచాంగ పఠనం చేయమన్నారు. ఈ సంవత్సరం శుభకృత్ నామ సంవత్సరం. బ్రహ్మదేవుడి యొక్క సృష్టి ప్రారంభమై 195,58,85,123వ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం. కలియుగం ప్రారంభమై 4,32,000 సంవత్సరాల కలియుగం ప్రారంభమై ఇది 5,123వ సంవత్సరం. విక్రమార్కుడి యొక్క మహారాజు యొక్క శకం ప్రారంభమై ఇది 2,079వ సంవత్సరం. శాలివాహన మహారాజు యొక్క శకం ప్రారంభమై ఇది 1944వ సంవత్సరం. ఆదిశంకర భగవత్పాదులు అవతరించి ఇది 2094వ సంవత్సరం. భగవద్ రామానుజులు అవతరించి ఇది 1005వ సంవత్సరం. మధ్వాచార్యుల వారు అవతరించి 906వ సంవత్సరం. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలు. ఆంగ్ల మానం ప్రకారము ఇది 2022-2023వ సంవత్సరం. శుభకృత్ అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి సంవత్సరం. ఇది గత 1962-63వ సంవత్సరం కూడా శుభకృత్ నామ సంవత్సరం గడిచిపోయింది. 60 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తున్నటువంటి సంవత్సరం. జాతవేద సమీడేహం శుభకృత్ నామకం సదా ఆందోళికా సమారూఢాం ఖడ్గకేట ధరం శుభం. ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక అధిష్టాన దైవం, ఒక శక్తి స్వరూపం ఉంటుంది. దాన్ని దేవీ దేవతలుగా మనం చెబుతూ ఉంటాం శాస్త్రంలో. అలాగే ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరానికి అగ్ని స్వరూపమైనటువంటి అమ్మవారు శక్తి స్వరూపం. ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరానికి అధిష్టాన దైవం అన్నారు. ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరంలో అమ్మవారి యొక్క అర్చన, అదేవిధంగా అగ్ని స్వరూపమైనటువంటి యజ్ఞ అగ్ని యొక్క అర్చన ఎవరైతే చక్కగా చేస్తారో ఈ శుభకృత్ అన్నట్టుగానే వాళ్ళందరికీ శుభములను ఇస్తుంది అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తున్నది. శుభకృత్ నామ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాన్ని జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో రాజతే పృథివీ సర్వా సతతం వివిధోత్సవై శుభకృతు వత్సరే వృద్ధి ప్రజానాం పశుభిః సహ సువృష్ట్యారోగ్య సంపత్తి సర్వసస్య ఫలాన్విత సర్వకామ సమృద్ధిశ్చ శుభకృతు వత్సరే సదా. రాజతే పృథివీ సర్వ. ఈ శుభకృతు నామ సంవత్సరంలో భూమి మొత్తం కూడా చక్కగా విరాజమానమవుతుంది, శోభిల్లుతుంది అన్నారు. సతతం వివిధోత్సవై, వివిధమైనటువంటి ఉత్సవాల ద్వారా ఈ భూమి అంతా కూడా అన్ని ప్రాంతాల వారు చక్కనైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతారు. సువృష్టి ఆరోగ్య సంపత్తి, సువృష్టి ఆరోగ్య సంపద ఖచ్చితంగా ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరంలో ఉంటుంది అని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఇక ఈ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం లోపట ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనకి నవనాయకుల యొక్క లక్షణం చెప్పబడుతుంది. అంటే గ్రహాల యొక్క సంచారం మారుతూ ఉంటుంది. ఆ గ్రహాల యొక్క సంచారం వల్ల దేశం పైన, మానవుల పైన అనేకమైనటువంటి ప్రభావాలు చూపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఆ నవనాయకుల యొక్క ఫలితాన్ని ఇక్కడ శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఈ సంవత్సరము రాజు శని, మంత్రి గురుడు, సేనాధిపతి అర్ఘ్యాధిపతి, మేఘాధిపతి బుధుడు, పూర్వ సస్యాధిపతి రవి, అపర సస్యాధిపతి శుక్రుడు, రసాధిపతి కుజుడు,
నీరసాధిపతి శని. రాత్రి యందు ఆర్ద్ర ప్రవేశం, పంటల యందు పంటల వృద్ధి, పశుపాలకుడు, అదేవిధంగా గోష్ఠాగార ప్రాపకుడు, గోష్ఠాత్ బహిష్కర్త బలరాముడు. కాబట్టి పశువులను పాలించేవాడు, పశువులను బయటికి తీసుకువెళ్లేవాడు, పశువుల్ని మళ్ళీ తీసుకువచ్చేవాడు. ఈ 3 స్థానాలు కూడా పశువృద్ధికి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. ఈ 3 స్థానాలు కూడా బలరాముడి చేతిలో ఉండడం వల్ల ఈ సంవత్సరం అనేకమైనటువంటి పశువృద్ధి జరుగుతుంది. అంతేకాదు 16 వీసంల పంటకు 10 వీసంల పంట ఫలిస్తుంది. 2 కుంచెల వర్షం, అందులో 10 భాగాలు సముద్రం మీద, 7 భాగాలు పర్వతాల మీద, 2 భాగాలు భూమి మీద కురుస్తుంది. ఈ రకంగా ఈ సంవత్సరం యొక్క నవనాయక లక్షణాన్ని చూపిస్తున్నారు. ఈ 9 ఆధిపత్యాల వల్లనే ఈ సంవత్సరం యొక్క ఫలితాన్ని చెప్తుంది శాస్త్రం. ఈ సంవత్సరం రాజు శని అన్నారు. శని యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయురు విపత్తి పరవంచన శక్తివోహ వాత్సవ్యథా నిధన కారణ జీవరాణి అని చెప్పి బావమంజరి అనే జ్యోతిష్ శాస్త్ర గ్రంథం చెప్తున్నది. శని యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే అధిక కోపం, చూసిందల్లా తనకే కావాలనేటువంటి ఆలోచన, అదేవిధంగా ఒక రకమైనటువంటి డిప్రెషన్, ఒక రకమైనటువంటి మోసం చేసి ఎలాగైనా ఉండాలనేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఇవి రాజలక్షణాలు, శని యొక్క లక్షణాలుగా కనబడుతున్నాయి. అలాగే రాజు శని అయినందువల్ల ఎలా ఉంటుంది, మొత్తం దేశం వ్యవస్థ పైన ఎలా ఉంటుంది అంటే రాజు శని అయినందున ప్రభుత్వ పరిపాలన సమర్థవంతంగా యుక్తి ప్రయుక్తులతో నెమ్మదిగా అనుకూలంగా సాగును. ఇది దేశం యొక్క పరిస్థితి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. రాజు శని అయినందువల్ల ప్రభుత్వ పరిపాలన సమర్థవంతంగా యుక్తి ప్రయుక్తులతో నెమ్మదిగా అనుకూలంగా సాగును. అలాగే ఇతర దేశాలతో మైత్రి భావం పెరుగును. పరిస్థితులు చిత్ర విచిత్రంగా గోచరించిన సకాలంలో సరైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దేశంలో శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయి. సరిహద్దు దేశాలతో యుద్ధ వాతావరణం ఉంటుంది. అలాగే బలహీనమైనటువంటి వర్గాలకి అధికారం వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. వాణిజ్య రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది. దేశంలో నూతన పారిశ్రామికీకరణ జరుగుతుంది. అనేక నూతన పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది రాజు శనిగా ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి లక్షణాలు. అలాగే 2వ స్థానం చాలా గొప్పనైనటువంటి స్థానం, మంత్రి అన్నారు. ఈ మంత్రి ఈ సంవత్సరం ఆచార్యుడైనటువంటి బృహస్పతి వారికి వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏమిటంటే సూర్యుడు ఒక్కొక్క రాశిలోకి సంక్రమణం అంటాం, రాశిలోకి వెళ్ళడాన్ని సంక్రమణం అంటాం. అది ఏ రోజు జరుగుతుందో దాన్ని బట్టే ఈ ఫలితాంశాలు చెప్పబడతాయి. ఉగాది ఏ రోజు జరుగుతుందో ఆ రోజు అధిపతి ఎవరో అదే ఈ సంవత్సరానికి అధిపతి. ఈ సంవత్సరం శనివారం ఉగాది ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం మొత్తానికి కూడా శని అధిపతిగా చెప్పబడతాడు. అలాగే 2వ పోర్ట్ఫోలియో మంత్రి గారు అన్నారు. రాజుగారికి సలహా ఇచ్చేవాడు. రాజు కొంచెం సోమరితనం ఉన్నప్పటికీ కూడా మంత్రి గురుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి రవి మేషరాశిలో ప్రవేశించినటువంటి రోజును మనము మంత్రి స్థానంగా నిర్ణయిస్తారు. ఈ సంవత్సరం రవి 14వ తేదీ నాడు, ఏప్రిల్ 14వ తేదీ నాడు మేష సంక్రమణం జరుగుతుంది. తమిళనాట సంవత్సరాది చేసుకుంటారు మేష సంక్రమణంతో. వల్ల లాభాలు ఏమిటి అంటే మంత్రి గురుడైనందున దేశ క్షేమం, ప్రజా సౌఖ్యం, ప్రధానమంత్రి మంత్రులు ఒకే మాటపై మంచి ఆలోచనలతో ముందుకు పోతారు. అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేస్తారు. ప్రతిపక్షం వారి ఆరోపణలు పాలక పక్షం వారు చాకచక్యంతో తిప్పికొడతారు. మంచి వర్షాలు కురియటం వల్ల పంటలు బాగా దిగుబడి వచ్చును. దేశంలో ఆహార నిల్వలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ప్రజలలో భక్తి భావం చాలా పెరుగుతుంది. దేశంలో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. పీఠాధిపతులు పరిపాలనా విషయంలో కలుగజేసుకుంటారు. ఇది మంత్రి బృహస్పతి అయినందుకు జరుగుతున్నటువంటి ఫలితంగా పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే 3వ స్థానం సైన్యాధిపతి స్థానం. ఈ స్థానం ఈ సంవత్సరము బుధుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. రవి సింహరాశిలో ప్రవేశించింది బుధవారం కాబట్టి బుధుణ్ణి సైన్యాధిపతిగా శాస్త్రం నిర్ణయిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం సైన్యాధిపతి బుధుడు కూర్చుంటే ఏమిటి లాభం అంటే సైన్యాధిపతి బుధుడైనందున పంటలు సంపూర్ణంగా ఫలిస్తాయి. స్త్రీ పురుషులు వ్యసనములకు లోనే కామాధిక్యత కలిగి ఉంటారు. భోగలాలసులై సంచరించుట జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం వారిచ్చిన ఇండ్ల స్థలాలలో గృహ నిర్మాణాలు అధికంగా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటారు. యువకులు ప్రతి రంగంలోనూ ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది. సైన్యం బలోపేతమవుతుంది. అనేక నూతన ఆయుధములు చేకూరుతాయి. సరిహద్దు దేశాలు దుష్ట పన్నాగాలను ముందే పసిగట్టి వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వారి చర్యలను ఎదుర్కొంటారు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు యుద్ధ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇది బుధుడు సైన్యాధిపతిగా ఉండడం వల్ల కలిగేటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇక 4వ స్థానం సస్యాధిపతి అన్నారు. సస్యం అంటే పంటలు. పంటలకి అధిపతిగా ఈ సంవత్సరం రవి రాబోతున్నాడు. సస్యాధిపతి రవి అయినందున నీటి పంటలు, గోధుమలు, ఉలువలు, వేరుశెనగ, కాయధాన్యాలు, మిర్చి, పొగాకు, ఫలజాతులు, శనగలు పూర్తిగా ఫలిస్తాయి. అదేవిధంగా తెలుపు, ఎరుపు, పొట్టి ధాన్యాలు సమృద్ధిగా పండుతాయి. ఆహార ధాన్యాలు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకుంటాయి. సర్వసస్యాల దిగుబడి బాగుంటుంది. పల్లం, మెట్ట భూములు రెండు కూడా విశేషంగా పండుతాయి. ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన ఔషధ మొక్కలు ఎక్కువగా సాగు చేయటం వల్ల రైతులు మంచి లాభాలు పొందుతారు. వాణిజ్య సంబంధ పంటలు ఎక్కువగా పండిస్తారు. పర్యావరణంకు సంబంధించి దేశమంతటా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం. 5వ స్థానం ధాన్యాధిపతి అన్నారు. దేశం సమృద్ధిగా ఉండాలంటే ఆలోచన ఇచ్చేవాడు ఉండాలి, సైన్యం నిర్వహించేవాడు ఉండాలి, పంటలు బాగుండాలి, ఆ పంటలు నిర్వహించేటువంటి వాడు బాగుండాలి. ఇలా 9 రకాల స్థానాలు చూపిస్తున్నది శాస్త్రం. దాంట్లో ధాన్యాధిపతి, ఈ సంవత్సరం ధాన్యాధిపతి శుభగ్రహమైనటువంటి శుక్రుని చేతికి వచ్చింది. శుక్రుడు ధాన్యాధిపతి అయినందువల్ల అపర దినుసులు, అన్ని ఇతర జాతుల ధాన్యాలు ఎక్కువగా ఫలిస్తాయి. అతివృష్టి కలుగుతుంది. నలుపు ధాన్యాలు ఫలిస్తాయి. వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఎందు క్రిమి కీటకాదులు బాధలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పంటల దిగుబడి కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉన్నది. ధాన్యం, బెబ్బర్లు, గోధుమలు ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు చేస్తారు. రైస్ మిల్లర్లకు ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు అనుకూలిస్తాయి. మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆహార ఉత్పత్తులు వీటికి సంబంధించి పాలకులు అనేక నూతనమైనటువంటి చట్టాలను తెస్తారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు అధికంగా పెంచి రైతులకు లాభాలను చేకూరుస్తారు. మొత్తం మీద ఈ సంవత్సరం ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి బాగుంటుంది. బొబ్బర్ల పంట పెరుగును, నల్లరేగడి పంట కూడా పెరుగుతుంది. ఇక 6వ స్థానం అర్ఘ్యాధిపతి అన్నారు. ధరలకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని నియంత్రణ ఎలా ఉంటుంది, అది కూడా బుధుడి యొక్క స్థానానికి వెళ్ళింది. బుధుడి యొక్క గ్రహకారకత్వాల్లో కొంచెం వ్యాపార లక్షణం కలిగినటువంటి గ్రహంగా బుధుని చెప్తారు. ఆయన చేతిలోకి ధరలు వచ్చాయి కాబట్టి ఆర్థిక మెయింటెనెన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ధరలు పెంచడము, తగ్గించడం అనేటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి బుధుడి యొక్క స్థానంలో ఉన్నటువంటి అర్ఘ్యాధిపతి యొక్క లక్షణాల వల్ల ప్రతి వస్తువుకు ధరలు పెరుగుతాయి. అన్ని రకాల లోహముల ధరలు పెరుగుతాయి. రాగి, వెండి, బంగారం ధరలు తరచూ హెచ్చు తగ్గులతో లోవుతాయి. షేర్ మార్కెట్ కూడా హెచ్చు మీదనే నడుస్తుంది. షేర్ హోల్డర్స్ సంపద విపరీతంగా పెరుగుతుంది. బ్యాంకింగ్, ఐటీ, మందులు, రియల్టర్, అదేవిధంగా రిటైల్ రంగంలో ఉన్న షేర్లు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అంతర్జాతీయంగా కూడా మార్కెట్ బాగుంటుంది. పెసర్లు, రత్తాలు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల ధరలు పెరుగుతాయి. రైతులు లాభపడుటకు ప్రభుత్వం వారు అనేకమైన నూతనమైన చట్టాలను తెస్తారు. నాణ్యమైన వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయుతనిస్తారు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ చట్టంను ఖచ్చితంగా నిబద్ధతతో అమలు చేస్తారు. ధరలు కాస్త వృద్ధి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక 7వది మేఘాధిపత్యం అన్నారు. ఈ మేఘాధిపతిత్వం కూడా బుధుడి చేతిలోకే వచ్చింది. దాదాపు 9 శాఖలు ఉంటాయి జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం. ఈ 9 ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క గ్రహం యొక్క మార్పు ఉంటుంది. 9 ఈ సంవత్సరం 5 శుభగ్రహాలకు ఆధిపత్యం వచ్చింది. 4 పాప సంబంధమైన పాపపు ఆలోచనలు చేసేటువంటి గ్రహ లక్షణాలు కలిగిన వారికి 4 ఆధిపత్యాలు వచ్చాయి. అంటే మొత్తంగా చూస్తే శుభం యొక్క ఆధిపత్యం ఉండడం వల్ల శుభకృత అనే పేరుకు సార్థకత చేరే అవకాశం స్పష్టంగా ఈ సంవత్సరం మనకు కనబడుతూ ఉన్నది. అలాగే మేఘాధిపతి, ఇది కూడా బుధుడి యొక్క చేతిలోకి వచ్చింది. మేఘాధిపతి బుధుడైన అందువల్ల మేఘాలు అధికంగా ఉండి వర్షాలు బాగా కురుస్తాయి. దేశమంతటా సగటు వర్షపాతం కంటే ఎక్కువ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఆడక నిర్ణయం వల్ల కూడా భూమిపై అధిక భాగాలు వర్షం కురుస్తుంది. ప్రతి మేఘం వర్షిస్తుంది. గాలులతో కూడినటువంటి వర్షాలు కురుస్తాయి. కావున ఈ సంవత్సరం అల్పపీడనాలు, తుఫాన్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇతర దేశంలో ఎందు ఇసుక తుఫాన్లు, తుఫాన్ ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. వర్తకులు చాలా యుక్తిగా వ్యవహరిస్తారు. గత సంవత్సరం కంటే ఆహార ధాన్యాల ధరలు పెరుగుతాయి. రైతులు సంతృప్తికరంగా ఉంటారు. చిన్న సన్నకారు రైతులకు ప్రభుత్వ తోడ్పాటు బాగుంటుంది. మంచి వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇక 8వ లక్షణం రసాధిపతి యొక్క లక్షణం. రసాధిపతి ఈ సంవత్సరం కుజుడు. రసం అంటే లిక్విడ్ సంబంధించినటువంటి వస్తువులకు సంబంధించిన ఆధిపత్యం అన్నమాట. అది కుజుని చేతిలోకి వచ్చింది. దానివల్ల నెయ్యి, నూనె, ఆముదం, బెల్లం, నువ్వులు, ఉప్పు, తేనె, పాలు, జీలకర్ర, పంచదార, చెరుకు ధరలు నిలకడగా ఉండవు. హెచ్చుతగ్గులు మీదే ఉంటాయి. ప్రజల్లోనూ, ఉద్యోగస్తుల్లోనూ, రాజకీయ నాయకుల్లోనూ
చక్కనైనటువంటి సమన్వయం ఉంటుంది. ప్రతి కుటుంబంలోనూ చిన్న చిన్న తగాదాల వల్ల కొంత నష్టపోయే అవకాశం ఉన్నది. యువకులు మత్తు పదార్థాలకు అలవాటైపోతారు. విద్యారంగం నూతన ఒరవడితో ముందుకు సాగుతుంది. పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి సాధిస్తుంది. అదేవిధంగా కొన్ని ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి డైరీలు నెలకొల్పే అవకాశం ఉన్నది. గోసంపద బాగా పెరుగుతుంది. పశువుల ధరలు కూడా హెచ్చుగా ఉంటాయి. ఇక 9వది నీరసాధిపతి అంటారు. దీనివల్ల నీరసాధిపతి అంటే వస్తువులు బంగారం, వెండి ఇట్లాంటి పదార్థాలన్నీ కూడా ఈ లక్షణం కిందికే వస్తాయి. దీనికి శని అధిపతిగా ఉన్నాడు. రాజు ఇంకొక బాధ్యతను కూడా నిర్వహిస్తున్నాడు. దానివల్ల సీసము, తగరము, మాంసము, కొమ్ములు, ఇనుము, అదేవిధంగా బొగ్గు, స్టీలు, ఇసుక ఇటువంటి లోహ సంబంధమైనటువంటి పాత్రలకి, అదేవిధంగా ఈ లోహాలకి ధరలు నిలకడగా ఉండవు, హెచ్చుతగ్గులుగానే ఉంటాయి. రత్నాలు, వెండి, బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. భూగర్భ పరిశోధనలు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాలు ప్రారంభిస్తారు. సైనిక రంగాన్ని బాగా బలోపేతం చేస్తారు. నూతన జలాంతర్గాములు నిర్మిస్తారు. స్వయం ప్రతిపత్తితో అనేక నూతన ఆయుధాలను నిర్మిస్తారు. అటవీ శాఖ వృద్ధి చెందుతుంది. వన్య మృగరక్షణ, వాటి భద్రతా ఏర్పాట్లు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. అనేకమైన నూతన చట్టాలను తెస్తారు. ఇది నవనాయకుల వల్ల కలిగేటువంటి ఈ సంవత్సరం కలిగేటువంటి శుభాశుభ ఫలితాలు. అంతేకాకుండా జగత్ లగ్నము, వర్ష లగ్నం అని 2 లగ్నాలతోటి మన దేశం పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో శాస్త్రం చెప్తుంది. వర్ష లగ్నము అంటే ఉగాది ఏ సమయంలో ప్రారంభమైందో ఆ సమయానికి ఉండేటువంటి లగ్నాన్ని వర్ష లగ్నము అంటారు. ఇక మేష సంక్రమణ ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో దాన్ని జగత్ లగ్నము అంటారు. వర్ష లగ్నము, జగత్ లగ్నం ఆధారంగా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 2 నుంచి జూన్ 30 వరకు పాలకపక్షం, ప్రతిపక్షం మధ్య మాటల యుద్ధం హోరాహోరీగా ఉంటుంది. మేషంలో రవి, రాహువు, కుజరాహువులు, శుక్రరాహువులు కలిసినందున దేశంలో ఉగ్రవాద చర్యలు జరిగే అవకాశం ఉన్నది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో యుద్ధ వాతావరణం ఉంటుంది. ఉగ్రవాద చర్యలను ముందుగానే మన సైన్యం పసిగట్టి వారి చర్యలను నిర్వీర్యం చేస్తారు. అమెరికా, కెనడా ప్రాంతాల్లో తుఫాను ప్రమాదాలు ఉండే అవకాశం ఉన్నది. అదేవిధంగా క్రికెట్ రంగంలో భారతదేశ పరిస్థితి బాగుంటుంది. విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. అంతరిక్ష పరిశోధనలు విజయవంతం అవుతాయి. అలాగే జూలై 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఈ సమయంలో మన దేశంలో మేషరాశిలో కుజరాహువుల యొక్క కలయిక, అదేవిధంగా షష్టాష్టక స్థితులు, సమసప్తక స్థితులు ఉన్నందున ఏ స్థితిలో కూడా సాఫీగా ఉండదు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలందు కూడా నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తాయి. గోదావరి నదికి వరద ఉధృతంగా వస్తుంది. అదేవిధంగా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి. ఆగస్టు 22, 23, 24 తేదీలలో మాలికా యోగం ఉన్నందువల్ల ఒక విశేషమైనటువంటి శుభమైన సంఘటన జరిగే అవకాశం కనబడుతున్నది. అదేవిధంగా సంగీతం, సాహిత్యం, సినిమా రంగం, రాజకీయ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాత వ్యక్తులు, కొంతమంది మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులకు అరిష్ట సూచనలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు ఈ సమయంలో త్రిగ్రహ, చాతుర్గ్రహ కూటములు, అదేవిధంగా ఒక సూర్యగ్రహణం, ఒక చంద్రగ్రహణం ఈ సంధి కాలంలో ఏర్పడడం వల్ల, ఇతర గ్రహస్థితుల వల్ల ఈ సమయాల్లో కూడా బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో అధిక వర్షం కురిసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకి తుఫాను ప్రమాదం ఉన్నది. అధికారి పార్టీ వారు మంచి వ్యక్తిని నిర్ణయించి రాష్ట్రపతిని చేస్తారు. సినీ పరిశ్రమ బాగుంటుంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్, గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీకి తిరుగులేదు. రాజకీయ నాయకులు, పార్టీలు ఎక్కువగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. తూర్పు ఈశాన్య దేశాల్లో భూకంప ప్రమాదాలు కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే జనవరి 1, 2023 నుంచి మార్చి 21 వరకు దేశకాల పరిస్థితులు కనుక గమనిస్తే ఈ సమయంలో వృషభ రాశిలో కుజస్తంభన యోగం ఉన్నది. ఇతర గ్రహస్థితుల వల్ల కూడా కొంత ప్రశాంతమైనటువంటి సాఫీగా జనజీవనం సాగిపోతుంది. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రికెట్లో విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అదేవిధంగా దేశ బడ్జెట్ ప్రజారంజకంగా ఉంటుంది. వ్యవసాయంలో పెద్దపీట వేస్తారు. అనేకమైన నూతన పరిశ్రమలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఇలా మన దేశకాల పరిస్థితులను బట్టి మనకు శాస్త్రం చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంతేకాదు ఈ సంవత్సరం, ఈ శుభకృత నామ సంవత్సరంలో నవనాయకుల యొక్క అనేకమైనటువంటి గ్రహస్థితుల యొక్క, గ్రహాల యొక్క కలయికల వల్ల, గ్రహాల యొక్క దృష్టి వల్ల, ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి యోగాల వల్ల మన దేశం పైన, మన ప్రాంతం పైన ఉండేటువంటి విధానం, లక్షణం ఎలా ఉంటుందో శాస్త్రం ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాయి. అవి కూడా చూద్దాం. లగ్నాధిపతి 10వ ఇంట, లగ్న ద్వితీయ, తృతీయ, చతుర్థాధిపతులు కలయిక, వర్ష లగ్నం మిథునం, ప్రజల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది ఈ సూచన వల్ల.
సాధారణ జీవన స్థితి, దేశ సార్వభౌమాధికారం విషయంలో రాజీ పడక స్వేచ్ఛగా భావ వ్యక్తీకరణ కలిగి దేశ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆధిపత్యం చెలాయించే దిశలో ప్రయాణిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తృతీయాధిపతి రవికి దశమస్థాన స్థితిలో ప్రజారోగ్యం, సాధారణ జీవిత స్థితి, నూతనంగా వృత్తి విద్య, సాంకేతిక విద్య, కళాశాలల స్థితిగతులు మెరుగవుతాయి ఈ సంవత్సరం. అదేవిధంగా తృతీయాధిపతి రవి రాజ్యస్థానంలో ఉండడం వల్ల ఇతరులను శాసించగలిగేటువంటి సత్తా, వాగ్దాటి, నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అధికారంలో ఉండి నిరంతరం ప్రజా ప్రయోజనాలను మరియు స్వప్రయోజనాల కొరకు కూడా పోరాడుతూ ఉంటారు. వర్షలగ్నములకు చతుర్థ రాజ్య స్థానాధిపతి భాగ్యస్థాన స్థితి మరియు కేంద్ర కోణాధిపతుల గురుశుక్రుల యొక్క కలయిక వల్ల ఈ సంవత్సరం దేశానికి కొంత రాజయోగం కనబడుతున్నది. జగలగ్నమందు గురునికి స్వక్షేత్ర స్థితి, దేశ సార్వభౌమ అధికార విషయంలో రాజీ పడక సమాచార నైపుణ్యం, భావ ప్రకటనలు కలిగి ప్రపంచ దేశాలలో నాయకత్వం వహించి పురోగమనంగా భారతదేశం నడుస్తుంది. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు గణనీయంగా మెరుగవుతాయి. జాతీయ సంపద వృద్ధి పొందుతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో గత 3 సంవత్సరాల్లో కంటే గణనీయమైనటువంటి ప్రగతిని సాధిస్తుంది. అలాగే సాహిత్యం విషయంలో ఇతోధికమైనటువంటి కృషి, ఆయా రంగాల్లో వారికి గుర్తింపు కలుగుతుంది. దేశ సంస్కృతికి పట్టం కడతారు. ఆత్మనిర్భర భారత్, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం మొదలగు స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు 2022 ఏప్రిల్ నుంచి ప్రజల్లో పెద్దగా ఆదరణ లభిస్తుంది, చైతన్యం కలిగిస్తుంది. గత వైభవాన్ని, పూర్వీకుల కృషిని గుర్తించి దేశభక్తి భావాలను పెంచుకొని భారత జాతి ఔన్నత్యాన్ని పెంచుకొని ముందుకు సాగుటకు కుజ, గురు, బుధుల కలయిక బలం ఎంతైనా చాలా గొప్పగా కనబడుతున్నది. అలాగే 2022 ఏప్రిల్ తదుపరి ఆశించిన ఫలితాలు: ఆచార వ్యవహారాలకు ఆదరణ పెరుగుతుంది. దేశంలో అనాచారం తగ్గుతుంది. దేశానికి నష్టం కలిగించే అంతర్గత శత్రువుల వలన కాశ్మీర్, ఒరిస్సా, బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో నష్టం ఎక్కువగా ఉంటుంది. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు, సాధుజనుల సంరక్షణ, సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల తీరులో గొప్పదైన పరివర్తనలు, సానుకూల ధోరణులు కనబడతాయి. శిశు సంక్షేమంపై పూర్తి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. గత సంవత్సరం కంటే పాలకుల మానసిక స్థితి బాగుంటుంది. మిథున లగ్నానికి షష్ఠ లాభాధిపత్యం చే పాపి అయిన కుజుడు అష్టమ స్థాన దోషయుక్తుడు కావడంతో కుజునికి ఉచ్చస్థితి ఉండడం వల్ల మన దేశం చుట్టూ పక్కల ఉండేటువంటి దేశాల్లో, దాంట్లో కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం కనబడుతుంది. పనికిరాని వస్తువు ఉండే చోట, గిడ్డంగుల్లోనూ వాతావరణం కలుషితమయ్యే చోట ప్రమాదాలకి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ప్రమాదాలు, కరువు కాటకాలు, మరణాల సంఖ్యలో కాస్త వృద్ధి కనబడుతుంది. అష్టమ స్థాన కుజశనుల నైసర్గిక పాపులు కుజునికి ఉచ్చస్థితి వలన రాజకీయాల రంగాల్లో కూడా కొంత అలజడులు కలుగుతాయి. నేరాలు, మోసాలను ఛేదించే వ్యవస్థలు ఆధునీకృతమవుతాయి. ప్రజలు శస్త్రచికిత్సలు కొంత ఎక్కువగా చేసుకునే అవకాశం కనబడుతున్నది. దేశంలోని ఉత్తరాది ప్రాంతాల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నది. నదీ తీర వనరులు, సంపదలపై ప్రభుత్వం తగిన ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంటుంది. అలాగే ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసాల్లో అధిక వర్షాలుంటాయి. ఆహార ధాన్యాలు, నెయ్యి, నూనె ధరలు సరసంగా ఉంటాయి. ఆశ్వీజ, కార్తీక మాసాలలో, మాఘ మాసాలలో రాజకీయంగా కొంత అలజడులు ఉంటాయి. వాద ప్రతివాదాలు, పోలీస్ చర్యలు తప్పే అవకాశాలు లేవు. సరిహద్దు వాతావరణం ఉద్రిక్తలతో కూడి ఉండి రక్షణ రంగంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తారు. సైనిక చర్యలు ఉంటాయి. గత సంవత్సరంలో మకర రాశి యందు నైసర్గిక పాపియగు గురుడు శని కుజులతో సంబంధం ఉండడం వల్ల దేశంలో కొన్ని అరిష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా వాటిని చాలా చాకచక్యంగా ఎదుర్కోవడం జరిగింది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ 13వ తేదీ నుండి దేవగురుని మీనరాశి సంచారం వల్ల దేశంలో సౌభాగ్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో నూతన ఆవిష్కరణలు జరిగి దేశం ప్రగతి పథాన్న పయనిస్తుంది. ప్రజలకు ధార్మికత, యజ్ఞయాగాది క్రతువుల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సుభిక్షం, అన్నపానాదులకు లోటు లేక సమస్త ప్రాణులకు శక్తి పెరిగి నూతన ఉత్సాహం కలుగుతుంది. విద్యా, వైజ్ఞానిక రంగాల్లో మరియు దేశంలో నిర్వహించే అత్యుత్తమ పోటీ విషయాల్లో నియామకపు పరీక్షల్లో హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులదే పైచేయిగా ఉంటుంది. అక్టోబర్ 30వ తేదీ వరకు మునుపు అధిక వర్షాలు, తదుపరి కొంత అనావృష్టి, ఈ రకంగా వాతావరణంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. ఇలా వృషభ రాశిలో వక్రస్తంభన వలన నెదర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ మొదలైనటువంటి ఐరోపా దేశాల్లో, ఇరాన్ వంటి దేశాల్లో కూడా అగ్ని ప్రమాదాలు కనబడే అవకాశం ఉన్నది. అంతేకాదు ఈ సంవత్సరం గ్రహ పరిస్థితిని బట్టి భారతీయ న్యాయ వ్యవస్థ కీర్తి చాలా గొప్పగా పరిఢవిల్లుతుంది. అనేక అంశాల్లో న్యాయ సంబంధమైనటువంటి నిర్ణయాలు ప్రజారంజకంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మికత చాలా పెరుగుతుంది. క్రీడా, వైద్య రంగాలు చాలా నడిస్తాయి. స్త్రీలు ప్రముఖ రంగాల్లో తారాపథంలో ఉంటారు. విశేషంగా జగత్ లగ్నంలో లక్ష్మీ యోగం కనబడుతున్నది భారతదేశానికి. భారత్ ఫ్రాన్స్, భారత్ ఇజ్రాయెల్ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. విజిలెన్స్,
ఈడీ సిబిఐ దాడులు సంచలనాత్మకమైన సంబంధమైనటువంటి విషయాలు బయటపెడతాయి. పక్క దేశాలలో శ్రీలంకకు గడ్డు కాలంగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాక్ రావణ కాష్టంగా, చైనా కథనోత్సాహం కవ్వింపులతో ఉండే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తరాంచల్, బీహార్లో కొంత వరద ప్రమాదం కూడా కనబడుతున్నాయి. ఇది రాజాది నవనాయకుల వల్ల, ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సంవత్సరంలో అనేకమైనటువంటి గ్రహాల యొక్క కలయిక వల్ల పెద్దలు సూచిస్తున్నటువంటి జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం సూచిస్తున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సూచనలు. అలాగే మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి గారు గౌరవనీయులు మాన్యశ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు వారి యొక్క జాతకంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి యోగాలు కనబడుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం వారి యొక్క జాతక చక్రంలోనే అద్భుతమైనటువంటి యోగాలు ఉన్నాయి. రుచిగా మహాపురుష యోగం, బుధాదిత్య యోగం, చంద్రమంగళ యోగం, గజకేసరి యోగం, ఇవన్నీ యోగాలు ఒక జాతకుడిలో ఉండడం చాలా కష్టం. ఇన్ని యోగాలు కూడా ఒకే జాతకుడిలో పుట్టినప్పుడే ఉండేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి జాతకం గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జాతకం. ఈ సంవత్సరమే కాదు, దాదాపు వారికి నడుస్తున్నటువంటి ఈ దశను కనుక గమనిస్తే మే 5, 2028 వరకు మే 5, 2028 వరకు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా భారతదేశం మొత్తం కూడా వారిని గౌరవించి మళ్ళీ మూడవసారి వారిని ప్రధానిగా చేయడం తథ్యం తథ్యం తథ్యం. ఈ సంవత్సరము ఈ రాజాది నవనాయకుల యొక్క లక్షణాలు ఈ రకంగా ఉంటే, ఇక ఈ సంవత్సరము మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. గ్రహణాలు. ఈ సంవత్సరం గ్రహణ పరిస్థితి. ఈ సంవత్సరం 4 గ్రహణాలు ఉన్నాయి. 2 సూర్యగ్రహణాలు, 2 చంద్రగ్రహణాలు కనబడుతున్నాయి. సూర్యగ్రహణాలు ఏప్రిల్ 30వ తేదీ, అక్టోబర్ 25వ తేదీ. చంద్రగ్రహణాలు మే 16వ తేదీ, 8 నవంబర్ తేదీ. 4 గ్రహణాలున్న మన దేశానికి, మన ప్రాంతానికి, భారతదేశంలో కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా మన ప్రాంతానికి కనబడ్డ గ్రహణాలను మాత్రమే మనం ఆచరించాలి. ఎక్కడ దేశంలో ఏ గ్రహణం కనబడ్డప్పటికీ కూడా మనం ఆచరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రత్యక్షంగా మన చేత కనబడ్డటువంటి దానికి మాత్రమే శాస్త్రం నియమం చెప్తున్నది. కాబట్టి విశ్వవ్యాప్తంగా 4 గ్రహణాలు ఉన్నా మనకు కనబడేటువంటి గ్రహణాలు 2 మాత్రమే. కాబట్టి ఆ 2 గ్రహణాలకు సంబంధించిన నియమాలను పాటిస్తే సరిపోతుంది. కానీ 4 గ్రహణాల్లో ఆ గ్రహణం వచ్చింది కదా అని చెప్పి బెంబేపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో మాత్రమే కనబడేటువంటిది, మన దేశంలో కనబడినటువంటిది ఏప్రిల్ 30వ తేదీ సూర్యగ్రహణం, అదేవిధంగా మే 16 చంద్రగ్రహణం. ఇది పశ్చిమ యూరోప్, ఆఫ్రికా, పశ్చిమాసియా దేశాల్లో కనబడుతుంది. ఇక మనకు కనబడేటువంటి 2 గ్రహణాలు ఉన్నాయి. అది స్వస్తి శ్రీ శుభకృతనామ సంవత్సర ఆశ్వీజ బహుళ అమావాస్య తేదీ 25/10/2022 మంగళవారం రోజు, అంటే దీపావళి రోజు, స్వాతి నక్షత్ర మీనం యందు పాదగ్రస్త కేతుగ్రస్త సూర్యోపరాగం ఉత్తరశురం ధూమ్రవర్ణం వాయువ్య స్పర్శ ఆగ్నేయ మోక్షం కలుగుతుంది. పాక్షికమైనటువంటి చంద్రగ్రహణం అంటే 25% మాత్రమే ఈ గ్రహణం మనకు కనబడుతుంది. ఈ గ్రహణము ప్రారంభమయ్యేది సాయంత్రం 4:59. అదేవిధంగా గ్రహణం ముగిసేది 5:49. కాబట్టి ఈ గ్రహణాన్ని స్వాతి నక్షత్రం వారు, తులా, మీన, మేషరాశుల వారు కొంత నియమం పాటిస్తే సరిపోతుంది అన్నారు. అదేవిధంగా ఈ గ్రహణం కూడా అండమాన్ నికోబార్ ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో కనబడే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే 2వ గ్రహణం గ్రస్తాస్తమయ పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అన్నారు. ఇది స్వస్తి శ్రీ శుభకృతనామ సంవత్సర కార్తీక శుద్ధ పౌర్ణమి మంగళవారం. కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఒక గ్రహణం వస్తున్నది, దీపావళి రోజు ఒక గ్రహణం వస్తున్నది. 2 పుణ్యకాలాల్లో పుణ్యం ఆచరించే అవకాశం మనకు కనబడుతున్నది. చక్కగా 8 నవంబర్ 2021 రోజు రాహుగ్రస్త గ్రస్తోదయ సోమోపరాగ పింగళ వర్ణంతో కూడినటువంటి సూర్యగ్రహణం కనబడుతున్నది. ఈ గ్రహణం భరణి నక్షత్రం, మేషకుంభ, మీనరాశుల వారికి కొంత నియమం చూపించినారు. సూర్యాస్తమయం దాకా మనకు కనబడకున్న సూర్యాస్తమయం తర్వాత తదుపరి 30 నిమిషాలు మాత్రం మనకు కనబడే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ గ్రహణ నియమాలను మనం పాటించాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం మకర సంక్రాంతి పురుషుడు ఈ సంవత్సరం జనవరి 14 అనగా పుష్యబహుళ సప్తమి శనివారం రాత్రి 2:22 సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. కాబట్టి రాత్రి 2:22 మకర రాశి ప్రవేశం. కాబట్టి తెల్లవారి సూర్యోదయ కాలం నుంచి మనం ఆ మకర సంక్రమణ నియమాలు ఏవైతే శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయో సంక్రాంతి యొక్క పండుగను మనం జరుపుకోవచ్చు. ఇలా మకర సంక్రాంతి యొక్క నిర్ణయం చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వాస్తుకర్తరి అంటే వాస్తు సంబంధమైనటువంటి పనులకు నిషేధకరాన్ని వాస్తుకర్తరి అంటారు. భరణి, కృత్తిక, రోహిణి. భరణి నక్షత్రం 3-4 పాదాలు, కృత్తిక 1, 2, 3, 4, అదేవిధంగా రోహిణి 1, 2.
ఈ పాదాలలో కనుక సూర్యుడు సంచరిస్తే వాస్తు సంబంధమైన పనులు, తత్రాపి కర్ర సంబంధమైన పనులు చేయకూడదు. కారణం ఏంటంటే భరణి యముడి యొక్క నక్షత్రం, కృత్తిక అగ్ని యొక్క నక్షత్రం. కాబట్టి సూర్యుడు అగ్ని కలిస్తే కర్ర యందు ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి గృహ ప్రవేశాలు చేసుకోవచ్చు కానీ గృహ నిర్మాణాలు కానీ వాస్తు సంబంధమైన పనులు చేయకూడదు. ఆ వాస్తుకర్తరి ఈ సంవత్సరం మే 4 అనగా వైశాఖ శుద్ధ చవితి బుధవారం నుంచి వైశాఖ బహుళ చతుర్దశి 29 మే, అంటే దాదాపు మే మొత్తం కూడా గృహ ప్రవేశాలు ఉంటాయి కానీ గృహ నిర్మాణాలు, శంకుస్థాపన ఇత్యాది కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోకుండా ఉంటే మంచిది. ఇది ఎందుకోసం తెలుసుకుంటున్నాం? పంచాంగం తెలుసుకోవడంలో అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సంవత్సరం కూడా మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రణాళిక ఏ రకంగా చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా ధార్మిక ఆచరణ చేయాలి, అదేవిధంగా లౌకిక సంబంధమైనటువంటి మన వ్యాపారాలు కావచ్చు, పిల్లల యొక్క వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఏ రకంగా మనం చేయాలి అనేటువంటి ముందు జాగ్రత్త ప్రణాళిక చేసుకోవడం కోసమే ఒక కాల నిర్ణయాన్ని, అందుకోసమే సంవత్సరాది రోజు ఖచ్చితంగా పంచాంగ శ్రవణం చేయమంటున్నది శాస్త్రం. దానికి సంబంధంగా వాస్తు సంబంధం ఇది నిషేధ సమయం. అలాగే మనం ఇంకొక 2 నిషేధ సమయాలు పాటిస్తాం. ఒకటి గురుమౌఢ్యమి, ఒకటి శుక్రమౌఢ్యమి. అంటే రవి గురువుతో కలయిక, రవి శుక్రునితో కలయిక. ఎప్పుడు కానీ ఏ పని చేసినా గురువు యొక్క బలం ఉండాలి, ఏ పని చేసినా శుక్రుడి యొక్క బలం ఉండాలి. గురువు దేవతలకి ఆచార్యుడు, శుక్రుడు రాక్షసులకి ఆచార్యుడు. ఎవరికి ఆచార్యుడైనప్పటికీ ఆచార్యుడు ఆచార్యుడే. కాబట్టి ఆచార్య బలం లేకుండా, గురు బలం లేకుండా ఏ పని చేసినా అది వ్యర్థమే. ఎంత దైవ బలం ఉన్నప్పటికీ కూడా మాతాపితృల గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం లేకుంటే ఆ పని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నెరవేరదు, విజయవంతం కాదు. కాబట్టి గురువు రవితో ఉంటే దాన్ని గురుమౌఢ్యమి అంటారు, శుక్రుడు రవితో ఉన్నట్టయితే శుక్రమౌఢ్యమి అంటారు. ఈ కాలంలో శుభమైనటువంటి పనులు చేయకుండా ఎక్కువగా జపాలు, తపాదులు, యజ్ఞయాగాదులు, దేవతా దర్శనం చేస్తే ఇంకా విశేషమైన ఫలితం ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరము కేవలము శుక్రమౌఢ్యమి మాత్రమే ఉన్నది, గురుమౌఢ్యమి లేదు. ఈ శుక్రమౌఢ్యమి కూడా భాద్రపద మాసంలో వస్తున్నది. అనగా సెప్టెంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు ఈ శుక్రమౌఢ్యం ఉన్నది. అంటే మనకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో ముహూర్తాలు లేవు. కార్తీక మాసం మొత్తం కూడా ఈ సంవత్సరము శుక్రమౌఢ్యంతో వెళ్ళిపోతున్నది. ఇక ఈ సంవత్సరం పుష్కర నిర్ణయం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా బృహస్పతి ఏ రాశిలోకి వచ్చినా, మనకు 12 రాశులు ఉన్నాయి. ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది. అలాగే శని ఒక గ్రహం ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే 2.5 సంవత్సరాలు తీసుకుంటాడు. ఆయన పేరే శని, మెల్లగా నడిచేవాడు అని అర్థం. అలాగే బృహస్పతి దేవగురువు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళాలంటే 1 సంవత్సరం తీసుకుంటాడు. అలా ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక నదిలో పుష్కరుడు శివుడి యొక్క ఆజ్ఞతోటి సమస్తమైనటువంటి నదులన్నీ కోరుకున్నాయట. అందరూ వచ్చి మాలో మునిగితే మా పాపాలు ఎక్కడికి పోవాలయ్యా అంటే, అలా కాదమ్మా, జీవనదులు మీరు లేకుంటే లౌకికమైన జీవనం ఎలాగా, కాబట్టి మీరు భయపడకండి, నా దగ్గర ఉండేటువంటి పరమ పవిత్రుడైన పుష్కరుడిని మీకు పంపిస్తాను. ఎప్పుడు పంపిస్తానంటే ఆయన అన్నాడు, నేను వెళ్ళి భూలోకంలో ఎట్లా ఉంటానయ్యా అంటే, ఒక 12 రోజులు ఉండి రావయ్యా అని చెప్పి శివుడు చెప్తే, అలా పుష్కరుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే గురువు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి వెళ్ళినటువంటి 12 రోజుల సమయము, దాన్ని పుష్కర సమయం అంటారు. కొన్ని నదులకి ఆది పుష్కరం, అంత్య పుష్కరం అంటారు. దాదాపుగా అన్నిటికీ ఆది పుష్కరమే ఉంటుంది, ఒక గోదావరికి మాత్రమే అంత్య పుష్కరం ఉంటుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా గురువు 13వ తేదీ, అంటే రాబోతున్న ఏప్రిల్ 13వ తేదీ చైత్ర శుద్ధ ద్వాదశి రోజు గురువు గారు బృహస్పతి మీన రాశిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు కుంభరాశిలో ఉన్నారు వారు, కుంభరాశి నుంచి మీన రాశిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి మీన రాశిలోకి వెళ్ళడం వల్ల ప్రాణహిత నది, ప్రణీత నదికి పుష్కరాలు రాబోతున్నాయి. ప్రాణహిత మన ప్రాంతంలోనే ఉన్నది, తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాళేశ్వర క్షేత్రంలో ప్రాణహిత యొక్క సంగమ స్థానం ఉన్నది. కాబట్టి కాళేశ్వర ముక్తీశ్వరుడి యొక్క దర్శనం లభిస్తుంది, అదేవిధంగా పుష్కర స్నానం కూడా లభిస్తుంది. కాబట్టి ఏప్రిల్ 13 నుంచి 12 రోజుల పాటుగా ఉండేటువంటి ఈ పుష్కర సమయాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అలాగే ఈ సంవత్సరము వర్షధాన్యాల గురించి 13 పాళ్ళు, వర్షం ధాన్యం 5 పాళ్ళు, శీతం 5 పాళ్ళు, తృణం 13 పాళ్ళు, ఉష్ణం 17 పాళ్ళు, మారుతం 13 పాళ్ళు, ప్రజావతి 15 పాళ్ళు, ఇలా అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు చెప్తున్నది శాస్త్రం. ఇక అందులో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది, మనమంతా కూడా బాగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటిది మృగశీర్ష కార్తె. రైతులకి వర్షాకాలం వస్తే కదా మనకు కూడా అన్నం దొరికేది. కాబట్టి వర్షాలు చాలా సుభిక్షంగా ఉన్నాయి, చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వరదలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి కాకపోతే నైరుతి సకాలంలో వచ్చిన రాజు శని కావడం వల్ల కాస్త నెమ్మదిగా
వర్షాలు కురిపిస్తాడు. కురిపిస్తే మాత్రం ఆయన ఆగడు. శని యొక్క లక్షణం ఎలా ఉంటుంది అంటే, శనిని చాలా మంది శని అనేటువంటి భావంగా చూస్తారు. కానీ శని ఇచ్చేటువంటి గొప్పనైన యోగం జాతక చక్రంలో ఏ గ్రహం కూడా ఇవ్వడు. శని ఉచ్చస్థానంలో ఉంటే ఆయన ఇచ్చేటువంటి రాజయోగం ముట్టిందల్లా బంగారం. శని అధస్థితిలో ఉన్నాడనుకోండి, అలాగే ఉంటుంది. శని యొక్క లక్షణం అంటే ఎత్తులో ఉంటాడు, అయితే డౌన్ ఫాల్ చేస్తాడు. అది శని యొక్క లక్షణం. కానీ కాలు తీసి కాలు పెట్టాలంటే చాలా మెల్లదిగా వేస్తాడు. అందుకే శని రాజు కావడం వల్ల ఋతుపవనాలని చక్కగా వచ్చిన వర్షంలో కొంచెం ముందు వెనకలకి అయినా అద్భుతమైనటువంటి వర్షాలున్నాయి. ఈ సంవత్సరం మృగశీర్ష కార్తె సకాలంలో జూన్ 8వ తేదీన ప్రారంభమవుతున్నది. కాబట్టి సస్యానుకూలమైనటువంటి వర్షాలే పడే అవకాశం ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆర్ద్ర కార్తె జూన్ 22వ తేదీన ప్రారంభమవుతున్నది. కాబట్టి వ్యవసాయదారులు తాము ఏ పంటనైతే వేద్దామనుకుంటున్నారో ఆ పంటని చక్కగా పండించుకునే అవకాశం కనబడుతున్నది. అలాగే ఇక మనమంతా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమయం ఆదాయ వ్యయాలు. మన పరిస్థితి ఏమిటి? ఇప్పటి వరకు దేశం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ఇక మన గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం. జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారము ఉన్నటువంటి 12 రాశుల్లో మన యొక్క జన్మనామం, జన్మ సమయాన్ని బట్టి, జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క రాశి నిర్ణయం చేయబడుతుంది. ఆయా రాశులకి ఈ సంవత్సర కాలం పాటు ఉండేటువంటి ఆదాయ వ్యయాల గురించి శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఈ శుభకృత నామ సంవత్సరం లోపట మేషరాశి వారికి 14 ఆదాయం, 14 ఖర్చు. అదేవిధంగా వృషభ రాశి వారికి 8 ఆదాయం, 8 ఖర్చు. మిథున రాశి వారికి 11 ఆదాయం, 5 ఖర్చు. కర్కాటక రాశి వారికి 5 ఆదాయం, 5 ఖర్చు. సింహరాశి వారికి 8 ఆదాయం, 14 ఖర్చు. కన్యా రాశి వారికి 11 ఆదాయం, 5 ఖర్చు. తులారాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 8. వృశ్చికం 14, 14. ధనస్సు 2, వ్యయం 8. మకరం ఆదాయం 5, ఖర్చు 2. కుంభం ఆదాయం 5, ఖర్చు 2. మీనం ఆదాయం 2, ఖర్చు 8. ఇక్కడ మొత్తం 12 రాశుల యొక్క ఆదాయాలు కనుక మనం తీస్తే 12 రాష్ట్రాల్లో ఆదాయం 93గా ఉంది, ఖర్చు కూడా 93గానే ఉంది. అంటే ఎవరిది ఏం లేదు, అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశాలే కనబడుతున్నాయి. అది ఈ సంవత్సరం మొత్తం జరిగేటువంటి అవకాశం. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాల నుంచి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం కదా. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా ఒకరి చేతుల నుంచి ఒకరికి తిరగడమే ఉన్నది. కాబట్టి నిలకడ కొంతమందికి మాత్రమే ఉన్నది. అది కూడా చూద్దాం. ఇక రాజపూజ్య, రాజ అవమానాలు, గౌరవము అవమానానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ శాస్త్రం మనకు సూచనలు చేస్తూ ఉన్నది. మేషరాశి వారికి పూజ్యత 3, అవమానం 6 అన్నారు. వృషభ రాశికి 6 పూజ్యత, 6 అవమానం అన్నారు. మిథున రాశికి 2 పూజ్యత, 2 అవమానం. కర్కాటక రాశి 5 పూజ్యత, 2 అవమానం. సింహరాశి 1 పూజ్యత, 5 అవమానం. కన్యా రాశి 4 పూజ్యత, 5 అవమానం. తులారాశి 7 పూజ్యత, 1 అవమానం. వృశ్చిక రాశి 3 పూజ్యత, 1 అవమానం. ధనస్సు 6, 1. మకరం 2 పూజ్యత, 4 అవమానం. కుంభం 5 పూజ్యత, 4 అవమానం. మీనం 1 పూజ్యత, 7 అవమానంగా చెప్పబడుతున్నది. ఇది మనకు శాస్త్రంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆదాయ వ్యయాలు, అదేవిధంగా పూజ్య అపూజ్యతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఇక ఒక 10 నిమిషాల్లో మనం ఈ పంచాంగ శ్రవణాన్ని ముగించుకోపోయే ముందు ఒక్కొక్క రాశి యొక్క విశ్లేషణ ఒక 10-15 నిమిషాల్లో మనం చెప్పుకొని వెళ్దాం. ఈ రాశి యొక్క విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు ఒకటి మాత్రం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. ఉన్నవి 12 రాశులే. జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో మొత్తం ఖగోళ చక్రం 360 డిగ్రీల్లో చెప్తే దాన్ని 30 భాగాలకి ఒక రాశిగా, 30 డిగ్రీలకి ఒక రాశిగా చెప్తారు. దాన్ని 12 భాగాలు చేసి ఆ 12 భాగాల లోపల ఏ నక్షత్రాలు పొందబడ్డాయో, అనేక నక్షత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మానవుడి పైన ప్రభావం చూపేటువంటి నక్షత్రాలు 27గా తీసుకొని ఆ 27 నక్షత్రాల్లో 12 రాశులుగా ఒక 12 డివిజన్ చేసినారు. అవే 12 రాశులు. కానీ మనం భారతీయ జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని నమ్ముతున్న వాళ్ళం, భారతీయ వైదిక మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళం. దాదాపు ఒక 80 కోట్లు 90 కోట్లు ఉంటే 12 రాశులు కనుక డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్క రాశికి కోట్ల కొద్దీ ఉంటారు. కాబట్టి ఒకే రాశి వారికి కోట్ల మందికి ఒకే రకంగా ఉంటుంది అనడానికి చెప్పడానికి లేదు. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి వారి యొక్క జాతకం డిసైడ్ అయి ఉన్నది. ఆ జాతక చక్రంలో గ్రహాలు బాగుండి ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నటువంటి ఈ సంవత్సరం బాగుంటే వాళ్ళు ముట్టుకున్నది బంగారం అంటాం మనం. ఇక ఆ జాతక చక్రంలో బాగుండి ఈ సంవత్సరం బాగాలేదనుకోండి, గ్రహాలు కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలి,
కొంచెం ఉపాసన, అదేవిధంగా కొంచెం దైవక్షేత్రాలు, దైవ బలాన్ని సంపాదించుకుంటే కొంచెం జాతక చక్రంలో ఉన్న బలాన్ని మనం స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక జాతక చక్రంలో బాగాలేదు, ఈ సంవత్సరము బాగాలేదనుకోండి, కొంచెం మౌనం వహించడం శ్రేష్టం అనే ఉద్దేశంగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి 12 రాశుల గురించి ఆలోచన చేయాలి పెద్దలంతా. మేషరాశి. మేషరాశికి ఈ సంవత్సరము మిశ్రమమైనటువంటి ఫలితాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా గ్రహస్థితులను బట్టి ఎన్ని రకాలుగా శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ముందుకు కదలలేనటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది మేషరాశి వారిది. అకారణంగా మాటలు పడే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా శుభమూలకంగా ధన వ్యయం కనబడుతుంది. అలాగే ఉద్యోగులకి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. రాజకీయ నాయకులకి ఈ సంవత్సరం అంత అనుకూలతగా ఉండే అవకాశం లేదు. కానీ రాహు ప్రభావం వల్ల అధిష్టానంలో ప్రజల్లోనూ కొంతమేర గౌరవం కలుగుతుంది. వివిధమైనటువంటి పదవులు లభించక నిరాశ ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నది. కళాకారులకి మంచి ఫలితాలు ఉండవు. అదేవిధంగా వ్యాపార రంగంలో సామాన్యంగా ఉంటుంది. అలాగే వ్యవసాయదారులకి మిశ్రమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి. పండ్ల తోటలు చేయ వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. పౌల్ట్రీలు నడిపే వారికి ఆదాయం బాగానే ఉంటుంది మేషరాశికి. మొత్తానికి మేషరాశికి ఈ సంవత్సరం జూన్ నెల 50-50గా, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అదేవిధంగా జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 4 నెలలు యోగకాలంగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వారు అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన కనుక చేసినట్టయితే, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని సంపాదించినట్టయితే వారు అనుకున్నటువంటి రంగంలో ఇంకా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం కనబడుతుంది. అలాగే వృషభ రాశి. వృషభ రాశి వారికి ఎలాంటి కార్యమైనా అవలీలగా సాధించేటువంటి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. గృహ మార్పులు జరిగే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. రాహు ప్రభావంతో స్థల మార్పులు ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి. కానీ 12వ ఇంట రాహు ఉండడం వల్ల కొంచెం దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కనబడుతున్నది. ఉద్యోగులకి మంచి కాలం అనే చెప్పవచ్చు. ప్రమోషన్లతో కూడినటువంటి బదిలీలు కలిగే అవకాశం ఉన్నది. రాజకీయ నాయకులకు ఈ సంవత్సరం వృషభ రాశి వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రజల్లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు, అధికార వర్గంలోనూ మంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు, పార్టీ పరంగా కూడా మంచి గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. రాహు ప్రభావం వల్ల ధనం మాత్రం కొంచెం అధికంగా ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉన్నది. అలాగే అన్ని రకాల వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగుంటుంది. అలాగే షేర్ మార్కెట్ లో ఉన్న వారికి, రైస్ మిల్లర్లకి వృషభ రాశికి సంబంధించి అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యవసాయదారులకి ఈ సంవత్సరం 2 పంటలు కూడా బాగుంటాయి. ఈ సంవత్సరము మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ వారికి గ్రహ సంచార స్థితి వల్ల పెద్దలు, హోదాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులతో బాగా పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సాంఘికంగా గొప్ప హుందా, పేరు ప్రఖ్యాతలు, వాహన సుఖం, అదేవిధంగా అధికారం వహింపగల శక్తి సామర్థ్యాలు ఎక్కువగా వీరికి లభిస్తాయి. పట్టిందల్లా బంగారమా అన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఏళ్నాటి శని కొంత మధ్యలో ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పటికీ కూడా గృహాల్లో వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుడతారు. అష్టమ శని ప్రభావాన్ని కొంత జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవకాశం ఉన్నది. అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులకు రాహుబలం బాగా ఉండడం వల్ల మిశ్రమ ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉన్నది. పార్టీలో ఏదైనా ఉత్తమమైనటువంటి పదవి లభించే అవకాశం ఉన్నది. అధిష్టాన వర్గంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు బాగా ఉంటాయి. అలాగే కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థల అవార్డులు, రివార్డులు తప్పకుండా లభిస్తాయి. అలాగే వ్యాపారస్తులకి ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి, షేర్ మార్కెట్ లో ఉన్నవారికి లభిస్తుంది. అలాగే వ్యవసాయదారులకి 2 పంటలు కూడా బాగుంటుంది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్, మే, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, అదేవిధంగా వచ్చే ఆంగ్ల సంవత్సరం ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఈ మాసాలు చాలా యోగదాయకంగా ఉంటాయి. కర్కాటక రాశి వారి యొక్క ఫలితం. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అత్యధిక ప్రాముఖ్యతతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని చాతుర్యంతోనూ పట్టుదలతో కూడినటువంటి పట్టుదలతో కూడి సమస్యలన్నింటినీ కూడా లెక్క చేయనటువంటి తత్వం కలిగి ఉంటారు. పుణ్యక్షేత్ర దర్శనం, పుణ్యకార్యాలు చేయుట కలుగుతుంది. నిరుద్యోగులు ఈ సంవత్సరం ఖచ్చితంగా జీవితంలో కర్కాటక రాశి వారు స్థిరపడతారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పనిచేయ వారికి జీతాలు పెరుగుతాయి. రాజకీయ నాయకులకి యోగదాయకమైనటువంటి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం. పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ప్రజల లోపల మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం గురుబలంతో కొంత నెట్టుగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. అలాగే రియల్ ఎస్టేట్, ఫైనాన్స్ రంగంలో ఉన్న వారికి మంచి లాభాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా బహున్నతంగా ఉంటుంది. వ్యవసాయదారులకి 2 పంట ఈ మాసాలు చాలా యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. అలాగే సింహరాశి. సింహరాశి వారికి ఎన్ని రకాలుగా శక్తి సామర్థ్యాలున్నా ముందుకు వెళ్లేటువంటి అవకాశం కనబడడం లేదు.
వ్యవహారంలో కొన్ని చిక్కులు కనబడే అవకాశం ఉన్నది. అలాగే శని బలం బాగుండుటచే రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారికి కాస్త ఊరటగా ఉండే అవకాశం ఉన్నది. అధికంగా శ్రమ పడవలసి వస్తుంది. విశేషమైనటువంటి ఫలితం పొందే అవకాశం తక్కువగా ఉన్నది. అలాగే కళాకారులకు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారికి భాగస్వాములతో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చి విడిపోయే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. వ్యవసాయదారులకి ఒక పంట మాత్రమే బాగా పండే అవకాశం కనబడుతున్నది. సింహరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం జూన్, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, అదేవిధంగా వచ్చే సంవత్సరం జనవరి ఈ మాసాలు కొంత ఊరట కలిగించే యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలు. అదేవిధంగా కన్యా రాశి ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం కంటే కూడా అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఈ సంవత్సరం కనబడుతున్నాయి. సంఘంలో గౌరవం, పలుకుబడి, మనోధైర్యం, నూతన గృహ నిర్మాణాలు కలిసి వస్తాయి. కానీ అష్టమ రాహుతో కొంత ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉన్నది. ఉద్యోగస్తులకి ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది. ఆర్థిక రంగం నిలదొక్కుంటారు. నూతన గృహం, వాహన లాభం సిద్ధిస్తుంది. రాజకీయ నాయకులకి, కన్యా రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కళాకారులకి నూతన అవకాశాలు ఉంటాయి. గృహ లాభం, వాహన లాభం కూడా కళాకారులకి ఉన్నది. అలాగే వ్యాపారస్తులకి బాగుంటుంది. 8వ ఇంట రాహుతో ప్రభుత్వ దాడులు, సరుకులు నిల్వ చేయ వారికి కొంత నష్టమయ్యే అవకాశం ఉన్నది. అదేవిధంగా వ్యవసాయదారులకి 2 పంటలు బాగా మంచి దిగుబడి వచ్చే సంతోషంగా ఉంటారు. వీరికి ఈ సంవత్సరము సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ మాసాలు యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలుగా శాస్త్రం చెప్తున్నది. అలాగే తులారాశి వారికి ఈ సంవత్సరం మీ వల్ల మేలు పొందేవారే ఎక్కువగా ఉంటారు. ప్రయాణాల్లో కొంత అలసటలు చెందుతారు. అనవసరమైనటువంటి ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఉద్యోగులకి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా సుదూర ప్రాంతాలకి బదిలయ్యే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. రాజకీయ నాయకులకి ఈ సంవత్సరం అనుకూలతగా ఉండే అవకాశాలు లేవు. కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. షేర్ మార్కెట్లో ఉన్న వారికి కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యవసాయదారులకి ఒక పంట మాత్రమే బాగా పండే అవకాశం కనబడుతున్నది. ఇక ఈ సంవత్సరం వీరికి జూలై, ఆగస్ట్, నవంబర్, అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఈ నెలల్లో చాలా యోగదాయకమైనటువంటిగా ఉంటుంది. వృశ్చిక రాశి ఈ సంవత్సరం మిగిలిన రాశుల కంటే ఈ రాశికి ఉన్న బలం చాలా విశేషంగా కనబడుతున్నది. విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనాలు కలిసి వస్తాయి. అన్ని విధాలుగా మంచి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. జీవన లాభం ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సంవత్సరం మహోన్నతంగా ఉంటుంది. రాని బాకీలన్నీ కూడా వసూలయ్యే అవకాశాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. అలాగే పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రమోషన్స్ ఈ సంవత్సరం కదిలే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. రాజకీయ నాయకులకు ఈ సంవత్సరం చాలా బాగుంటుంది. జీవితంలో ఎదురు లేకుండా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా శత్రువులంతా మిత్రులవుతారు. కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం అనుకూలమైనటువంటి సంవత్సరం. వ్యాపారస్తులకి కూడా అనుకూలమైన సంవత్సరం. వ్యవసాయదారులకి 2 పంటలు బాగుంటాయి. మే, జూన్, ఆగస్ట్, అదేవిధంగా జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఇవి చాలా ఇంకా విశేషమైనటువంటి యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలు. ఇక ధనస్సు రాశి ఈ ధనస్సు రాశికి గత సంవత్సరంలో కంటే కూడా పరిస్థితులు చక్కబడి ఏ పని చేసినా కాస్త విజయ తీరాలకు చేరేటువంటి అవకాశం కనబడుతున్నది. గత సంవత్సరంలో సాధించలేనటువంటి అన్ని కూడా ఈ సంవత్సరం అంతో కొంత సాధించే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. ఉద్యోగులకు ఈ సంవత్సరం ఏళ్నాటి శని ప్రభావం కొద్దిగా తగ్గిపోతున్నది. గత సంవత్సరం కంటే కూడా పరిస్థితులు మేలయ్యే అవకాశం కనబడుతున్నది. గతంలో సస్పెండ్ అయిన వారు కూడా ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ అయ్యే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. రాజకీయ నాయకులకు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రజల్లో గుర్తింపు ఉన్న అధిష్టానపరంగా అంత బాగుండే అవకాశం లేదు. కళాకారులకు ఈ సంవత్సరం బాగుంటుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయదారులకి ఒక పంట మాత్రమే లభించే అవకాశం ఉన్నది. మే, జూన్, జూలై, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఇవి యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలుగా శాస్త్రం చెప్తున్నది. ఇక మకర రాశికి ఈ సంవత్సరము గ్రహస్థితిని బట్టి ఆదాయానికి మించినటువంటి ఖర్చులు కనబడతా ఉన్నాయి. కొంచెం మాట పట్టింపులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకి ఏళ్నాటి శని ప్రభావం ప్రారంభమవుతున్నది. కాబట్టి జీవనం కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉండే అవకాశం లేదు. రాజకీయ నాయకులకి ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం లేదు. నమ్మిన వారే దగా చేసే అవకాశం ఉన్నది. కళాకారులకు ఈ సంవత్సరం గురుబలం లేదు. వ్యాపారస్తులకి కూడా కొంచెం ముందు వెనకల చూసి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా వ్యవసాయదారులకి 2 పంటల్లో కూడా కొంచెం జాగ్రత్త వ్యవహరించాలి. ఈ సంవత్సరం మే, అదేవిధంగా అక్టోబర్, నవంబర్, ఫిబ్రవరి, అదేవిధంగా మార్చ్ ఈ నెలలు చాలా యోగదాయకమైనటువంటి మాసాలుగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఇక కుంభరాశి వారికి ఈ సంవత్సరము ధనస్థానంలో స్వక్షేత్రంలో బలీయుడు. ఏలినాటి శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండడం, ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతగా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశాలు కనబడడం లేదు. ధర్మకార్యాలు చేస్తారు. పుణ్యక్షేత్ర సందర్శన చేస్తారు. చేసేటువంటి వృత్తి వ్యాపార వ్యవహారాల లోపల కొంత ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. ఈ సంఘంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఎటువంటి నూతన కార్యములు తలపెట్టినా విజయవంతం అవుతాయి. వ్యవహారంలో పైచేయిగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం
ఉద్యోగులకు అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది. గృహంలో మార్పులు చేసే అవకాశాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రాజకీయ నాయకులకు ఈ సంవత్సరం చాలా గొప్పగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రజల్లో గౌరవాదులు పెరిగి సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. గురుబలం బాగుంది. అధిష్టాన వర్గంలో మంచి పలుకుబడి, పార్టీ పదవైనా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం యోగదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వ్యాపారస్తులకి బాగుంటుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయదారులకి 2 పంటలు కూడా లభించే అవకాశం ఉన్నది. మే నెల, అదేవిధంగా జూన్, ఆగస్టు, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి ఈ మాసాలు ఇంకా విశేషమైనటువంటి యోగ మాసాలుగా చెప్పబడుతుంది. ఇక చిట్ట చివరిగా మీనరాశి గ్రహస్థితిని బట్టి ఈ సంవత్సరం మీనరాశి శారీరకంగా కొంత ఒత్తిడి, ఏదో విధంగా ధనం చేతికి అందడం, మిశ్రమైనటువంటి ఫలితం కనబడుతున్నది. అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులకి కొంత అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం లేదు. పని యందు మానసికంగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం లేదు. రాజకీయ నాయకులకు ఈ సంవత్సరం పరిస్థితులు కొంచెం వ్యతిరేకంగా కనబడతాయి. కష్టపడ్డప్పటికీ కూడా తగినటువంటి పేరు లభించే అవకాశం లేదు. కళాకారులకి ఈ సంవత్సరం కొంత పర్వాలేదు. అలాగే వ్యాపారస్తులకి ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కిరాణా, మందులు, హోటల్స్ వ్యాపారాలకు బాగా ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ వారికి గత సంవత్సరం కంటే కొంత మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యవసాయదారులకి 1 పంట మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం మీనరాశి వారికి జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అదేవిధంగా డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ మాసాలలో చాలా యోగదాయకంగా ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ సంవత్సరము శుభకృతు నామ సంవత్సరంలో జగన్మాత యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు, అమ్మవారి యొక్క పేరుతో వస్తున్నటువంటి ఈ సంవత్సరం పేరుకు తగ్గట్టుగా సకల జనులకి శుభములు, శ్రేయస్సులు ఇచ్చి ధర్మ మార్గంలో ఉండి భారతదేశం విశ్వవిజేతగా నిలిపేటువందుకు అమ్మవారు మనందరికీ కూడా శక్తి ఇచ్చుగాక అని చెప్పి అందరి తరఫున అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద సీతారామచంద్ర భగవానికి భారత్ మాతాకి. మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వస్తుందా అంటే ప్రతిపక్షాల బలం వల్ల కాస్త గుణపాఠం నేర్చుకోక తప్పదు. ఈ సంవత్సరం ప్రజా సంగ్రామ సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం ధర్మ విజయ సంవత్సరం. స్వస్తి. పంచాంగ శ్రవణం చేసిన గౌరవనీయులు పూజ్యులు శ్రీ ఎర్రవెల్లి మహేశ్వర శర్మ గారిని సన్మానించవలసిందిగా రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు ఎర్రవెల్లి మహేశ్వర శర్మ గారు వారిని సన్మానించవలసిందిగా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని, కేంద్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారిని, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులందరినీ ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రండి లక్ష్మణ్జీ, రండి రండి రండి. కిషన్ రెడ్డి గారు, స్వామిగౌడ గారు రండి. రండి. ఇప్పుడు మీడియాను ఉద్దేశించి గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడండి. రండి ప్లీజ్ రండి. మరి సాంస్కృతిక ఈశాన్య రాష్ట్రాల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం.
లేదా ఒక రెండు మాటలు. ఉగాది పంచాంగ పఠనం సందర్భంగా అందరికీ శుభం జరగాలని, అందరికీ మేలు జరగాలని, రాష్ట్రము దేశము ఏ రకమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు రాకుండా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో సస్యశ్యామలంగా శోభిల్లాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, పంచాంగ పఠనంతో కాదు, మీరు కూడా మీ మనస్సులో ప్రశాంతతతో పనిచేసుకుంటేనే పంచాంగంలో ఉన్నటువంటి అనుకూల వాతావరణం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మీ జీవితాలలో అందరూ కూడా మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మరి అంకిత భావంతో చిత్తశుద్ధితో అందరం పనిచేసుకుంటేనే మీ జీవితాలలో మీరు అనుకున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు నెరవేరుతాయని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ మరొకసారి పంచాంగ పఠనం చేసినటువంటి గౌరవనీయ పెద్దలకు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారికి, మిగతా పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు. మీ అందరూ కూడా, మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఉగాది పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, భారత్ మాతాకి జై, జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ బండి సంజయ్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా పంచాంగ శ్రవణం మనం వినిపించినటువంటి పెద్దలు, శృంగేరి పీఠం యొక్క ఆస్థాన పౌరాణికులు బ్రహ్మశ్రీ శ్రీ 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 కర్రెపల్లి మహేశ్వర గారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ అతిథులు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు పెద్దలు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, రాష్ట్ర పదాధికారులు, కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, నిరంతరం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యాలయంలో ఉంటూ భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క బాణిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు వినిపిస్తున్నటువంటి మా పాత్రికేయ మిత్రులందరూ కూడా, హిందూ బంధువులందరూ కూడా శుభపవిత్రనామ ఉగాది పర్వదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పటివరకు శ్రీ గర్రెపల్లి మహేశ్వరరావు చెప్పినట్టు ఉగాది పండుగ అంటేనే వారు చెప్పినట్టుగా నక్షత్రాల నడక అంటాం మనం. కాలమానంలో సృష్టిని ప్రారంభించిన రోజు ఉగాది పండుగ అని చెప్పి ఇప్పుడే వారు చెప్పడం జరిగింది. అనేక రకాలుగా ఉగాది పండుగ యొక్క పర్వదినాన్ని ఒక గొప్ప పండుగ మనం చెప్తూ వస్తూ ఉంటాం. మనం ఏది ఏమైనప్పుడు కూడా ఉగాది పండుగ అంటే హిందువులకు ఒక కొత్త పండుగ, కొత్త సంవత్సరం, ఒక ప్రాధాన్యమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత గల పండుగ ఉగాది పండుగ. శిశిర ఋతువులో ఆకులు దాల్చే కాలం అని చెప్పి, వసంత ఋతువు చెట్లు చిగురించే కాలం అని చెప్పి, అసలు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే శిశిరంలో ఆకులు రాల్చుకొని 3 వారినప్పుడు కూడా తిరిగి పుంజుకొని శక్తివంతమై చిగురించే విధంగా ఆలోచించేటువంటి విధంగా ముందుకు సాగేటువంటి విషయంలో ప్రకృతి అందించినటువంటి సందేశమే ఉగాది పండుగ. అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక శక్తివంతంగా తయారై సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా, దేశానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆలోచనతో ముందుకు సాగడమే ఉగాది పండుగ యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది మనం దీనిలో తెలుసుకోవచ్చు. అందుకే ప్రకృతిని ప్రపంచం గుర్తించినప్పుడే ప్రకృతిని ఆరాధించినటువంటి దేశం భారతదేశం. ప్రకృతి మానవుల మధ్య అవినావ సంబంధంతో పండుగ రూపంలో మనకు అందించినటువంటి గొప్ప సనాతన ధర్మం భారతీయ హిందూ సనాతన ధర్మం. అందుకే ప్రతి దానిలో దైవాన్ని తలిచి కూల్చేసి పూజే ధర్మమే హిందూ ధర్మం. అది ఇవాళ అనేక విషయాలు చెప్తాను ఉగాది పండుగ. ఇవాళ వేదాలను దొంగిలించినటువంటి సోమకును వధించినటువంటి విష్ణు భగవానుడు వేదాలనే
జ్ఞానంగా మనకు అందించినటువంటి రోజును ఉగాది పండుగ మనం గుర్తిస్తున్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇంత గొప్ప పండుగను మనం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. కాబట్టి మనం పచ్చడి గురించి తెలుసు, మనకు అన్ని రకాల రుచులతో మమేకమై మనం దాన్ని సేవిస్తాం, మనం ఆస్వాదిస్తాం. కాబట్టి కష్టాలు వచ్చినా సుఖాలు వచ్చినా దాన్ని భరించి దాని నుంచి వాస్తవ విషయాన్ని గ్రహించి ముందుకు సాగడమే నిజమైనటువంటి ఒక హిందూ యొక్క ధర్మంగా మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది అలా దేశంలో గత సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి వల్ల కానీ, యుద్ధాల వల్ల కానీ, ఉగ్రవాదం వల్ల కానీ వాళ్ళ ప్రపంచమంతా అనేక ఇబ్బందులు పడ్డ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని అతలాకుతం చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఇప్పుడే వారు చెప్పిన మోడీ గారి యొక్క నేతృత్వంలో భారతదేశం ఇంకా శక్తివంతంగా దేశంగా ముందుకు సాగుతుంది. తల్లి భారత మాత విశ్వగురు స్థానంలో ప్రతిష్ఠింపబడుతుందని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇలా ప్రపంచం అంతా కూడా అదే కోరుకుంటుంది, భారతదేశం ఇంకా శక్తివంతం కావాలి, మోడీ గారికి ఇంకా శక్తిని ప్రసాదించాలి. ఈ దేశ ప్రజలందరూ కూడా ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి భారతీయుడు కూడా ప్రధాని మోడీ గారికి అండగా ఉండాలి. వారు చేస్తున్న కష్టంలో వారు చేస్తున్నటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో అందరూ భాగస్వామ్యాల వారికి అండగా ఉండాలి, వారికి దండగా ఉండాలని చెప్పి మనందరం కూడా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈరోజు వారు చెప్పడం జరిగింది. అందరూ కూడా వారికి అండగా ఉండడం వల్లనే వారి ఇంకా ఈ భారతదేశాన్ని ఒక శక్తివంతం భారతదేశంగా ఇంకా నిర్మించే స్థాయిలో వారు ముందుకు సాగుతున్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలా కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు కూడా, ప్రపంచం అంతా అతలాకుతం అవుతున్నప్పుడు కూడా ఇవాళ ఈ దేశంలో లాక్డౌన్ విధించి ఆత్మ నిర్భర భారత్ పేరుతో అనేక సంక్షేమ పథకాలు అందించి పేదలను ఆదుకోవడమే కాకుండా ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ అందించిన ఘనత ప్రధాని మోడీ గారి ఈ భారతదేశానికి. కాబట్టి ఇంకా శాశ్వత పరిష్కారం ఈ సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం దొరకాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ, వాళ్ళ యుద్ధం విషయంలో చూస్తే మనం రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు కూడా కొన్ని దేశాలు ఉక్రెయిన్ వైపు, కొన్ని దేశాలు రష్యాకు వంతపాడుతున్న తరుణంలో కూడా ప్రధాని మోడీ గారి శాంతి సందేశం ఇచ్చిన తరుణంలో దాంట్లో ముఖ్యంగా భారతదేశ ప్రజలను రక్షించి వాళ్ళ దేశానికి సురక్షితంగా తీసుకున్న ఘనత మన ప్రధాని మోడీ గారిని. ఇక్కడ మోడీ గారి నుంచి అందించినటువంటి ఒక శాంతి మార్గం ద్వారా, శాంతి సందేశం ద్వారా, యుద్ధం ద్వారా సాధించాలనుకున్నటువంటి రష్యా అధ్యక్షుడు కూడా ఇవాళ ఉక్రెయిన్తో చర్చలకు సిద్ధమైన విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తించాల్సి వస్తుంది. ఈ గొప్పతనం మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన శ్రీలంకలో అంతర్యుద్ధం చూస్తున్నాం, మనం ఆకలితో అలమడిస్తున్నారు, తిండి లేకుండా తిప్పలు పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంది. కాబట్టి ఏ విషయంలో చూసినా ఉగ్రవాదం అనేది, యుద్ధం అనేది ముఖ్యంగా పేద ప్రజలకు నష్టం అనే విషయాన్ని దీని ద్వారా గుర్తించాలి. ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో పడుతుంది? వాళ్ళు చాలా మంది కుహన సెక్యులర్వాదులు ఉగ్రవాదాన్ని రెండు పార్టీల మధ్య వైరుధ్యంగా, రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య వైరుధ్యంగా, లేకపోతే పాలకుల మధ్య, ప్రభుత్వాల మధ్య వైరుధ్యంగా చిత్రీకరించే పరిస్థితులు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నాయి. అందుకే ఉగ్రవాదాన్ని ఒక రూపంలో చూడదు, ఉగ్రవాదం ఏ రూపంలో కూడా వాళ్ళ పాత బస్తులో రోహింగ్యాల రూపంలో కూడా 15 నిమిషాలు సమయం ఇస్తే నరికి చంపుతున్న ఓవైసీ రూపంలో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఓవైసీ లాంటి పార్టీలకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సంకటేసుకొని తిరిగే పార్టీల రూపంలో కూడా వాళ్ళందరూ కూడా దేశద్రోహులుగా చిత్రీకరింపబడుతున్న విషయాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని వర్గాల ప్రజలను సమాన దృక్పథం చూస్తూ ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఒక శక్తివంతమైన తెలంగాణ రాష్ట్రంగా, ప్రజాస్వామ్యయుత తెలంగాణ రాష్ట్రంగా తయారు చెప్పి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్న తరంలో ఇవాళ ఇక్కడ పాలకులు ఆర్టీసీ ఛార్జీల పేరుతోని, కరెంటు ఛార్జీల పేరుతోని పెంచి వాళ్ళ పేద ప్రజలు నడ్డి వీస్తున్న తరంలో దానికి అనుగుణంగా పేద ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్న క్రమంలో అనేక ఇబ్బందులు భరిస్తున్నప్పుడు కూడా, అనేక ఇబ్బందులు భరించడానికి సిద్ధమైనప్పుడు కూడా అలా పరిస్థితుల్లో ముందుకు సాగుతున్న తరంలో ఈ నూతన సంవత్సరం భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు, నాయకులకు, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కష్టాలు పడుతున్నటువంటి పేద ప్రజలకు న్యాయం జరగాలని చెప్పి, ఆ భగవంతుని ఆశీర్వాదం తప్పకుండా మనందరికీ ఉండాలని చెప్పి, ప్రజల కష్టాలు తొలగిపోవాలని చెప్పి, రైతులు కానీ, యువత కానీ, విద్యార్థులు కానీ, మహిళలు కానీ, ఉద్యోగులు కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న తరంలో వాళ్ళకు అండగా ఉండేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటానికి తప్పకుండా అందరూ సహకరించాలని చెప్పి, మాకు ఆ భగవంతుని ఆశీర్వాదం తప్పకుండా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటూ, దాంతోపాటు ఈరోజు ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపకులు మనందరి స్ఫూర్తి ప్రదాతైనటువంటి
పరమ పూజనీయ డాక్టర్ కేశవరావు బలరాం పంత్ హెడ్గేవార్ గారి యొక్క జన్మదినం కూడా కావడం నిజంగా చాలా సంతోషం. అంత గొప్ప రోజు ఈరోజు ఉగాది రోజు. కాబట్టి ఈ ఉగాది పర్వదినమున అందరం కూడా స్వార్థాన్ని విడి, కల్మషాన్ని విడి, వాళ్ళ మానవాళి కోసం ఒక మంచి మనసుతో అందరి క్షేమం కోసం ముందుకు సాగాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీరు మీ కుటుంబాలు నిన్ను నూరేళ్లు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అన్ని కష్టాలు దొరికిపోయి సుఖ సంతోషాలతో ఒక సంస్కారవంతమైన జీవితం గడిపే విధంగా ఆ భగవంతుడు అమ్మవారు శక్తిని ప్రసాదించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి శుభకృతనామ ఉగాది శుభాగా తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. భారత్ మాతాకి జై. జై శ్రీరామ్. హలో, వచ్చిన యొక్క మీడియా మిత్రులకు, అతిథులకు అందరికీ ఈ హాల్లో మనకు చివరగా పచ్చడ ఇతర పదార్థాలను అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ పచ్చడ సేవించవచ్చు. తర్వాత ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన వెంటనే జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, రాష్ట్ర పదాధికారులు బోర్డు రూమ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బోర్డు రూమ్లో పచ్చడ సేవించడానికి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దానికంటే ముందుగా ఉగాది నుంచి ఉగాది నూతన సంవత్సర సందర్భంగా తయారు చేసిన డైరీని ఓబీసీ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో తయారు చేసిన ఈ డైరీ రండి గౌరవనీయులు కిషన్ రెడ్డి గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారు, శ్రీ బండి సంజయ్ గారు, ఆలె భాస్కర్ గారు, మన యొక్క ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ లక్ష్మణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో తెలుగు సంవత్సరాదిగా తయారు చేసిన యొక్క ఈ డైరీగా మనవి చేస్తున్నాం. ఈటెల రాజేందర్ గారు, మన యొక్క భాస్కర్ గారు, విజయశాంతి గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, స్వామి గౌడ్ గారు, ఇతర పెద్దలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం. పచ్చడి ఉంది, కొద్దిగా దూరం జరగండి. మెల్లగా తర్వాత పచ్చడి సేవించడానికి పెద్దలందరూ కూడా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బోర్డు రూమ్ కు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీడియా మిత్రులు, మిగతా అతిథులందరికీ ఈ ఫ్లోర్ లోనే చివర్లా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.